Amen.
شامل ودوام ساتر مذنبين بتحسين بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبل علينا ناظرة إلينا تم بالصلاة على شافينا نسألك بالاسم العظم مصطفى فرج إلهي نسألك بالاسم العظم وجه مصطفى فرج عنا المسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى سيدنا شفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين ثم إلى أرواح كافة أولياء من قرب مشرق الأرض إلى مغربها برها برها سوسا سادة منكم من أهل المعلى أهل الزنبر فيقدر أجمعين ثم إلى المهاجر اللهم بسبب الإنسان أعظم في مقدم محمد بن علي بعلوي وسلم بن محمد زكاة أولاد أجمعين أصول وفور جميع سادة علي بعلوي ثم إلى أرواح كافة المعلم كتب النافية ومسلم كتب النافية مشايخ الحضر والأذكار وأوراد أحزاب وزمان صلوات والنجاة بهم أجمعين خصوصا لقراءنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم ونجاتهم في معهدنا في مجلسنا في أيام في أوقاتنا ثم إلى خصوصا صاحب المنظومة قصيدة حبيب الإمام الكتب أبي بكر عدني بن عبد الله العيد بن أكبر ثم إلى صاحب الكتاب الإمام العارف الشيخ ناوي الدمشقي رحمه الله تعالى وكل من ذكر أسماءهم من العلماء والأولياء والصالحين والمحققين المحدثين وأولياء في الكون أجمعين ثم إلى أرواح كافة أنقذنا في البلد أهل بالي دار السلام خصوصا في هذه الحرم من العلماء الصالحين فقر الشريف علي بن سلم شابر وأولاده وذريته ثم إلى الحبيب عبد الرحمن زبير العيد وأحمد بن شبك بن سالم والحبيب مسلم الحقب وكافة المشايخنا ومعلمنا ومن ينطق من يخدم في هذا المصلى ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة أمواتنا أمواتكم أمة المسلمين أجمعين عامة ثم إلى خصوصا الهبابة الشريفة طلحة بنت قاسم بارك به أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويصلهم برحمته والدين لكم خاصة أمتنا أمتكم المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه فقنا اللهم الخير وأعنا عليه. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة العين. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم فقنا اللهم الخير وأعنا عليه. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الحاضرين إخواني رحمني رحمكم الله جماعة مجلس تعليم مصطلح رياض الجنة Kampung Marah rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukur ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia limpahan nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dipertemukan Allah kembali di majlis yang penuh berkah ini. Tepatnya di malam ke-26 daripada bulan Syawal yang penuh berkah dalam keadaan sehat wal afiyah. Dibarengi taufik dari Allah dan inayah dari Allah sehingga kita mampu berkumpul di tempat ini kembali untuk menghadiri majlis taklim yang kita hidupkan dengan membacakan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam majlis ini kita mengambil keberkahan dari mengambil kitab yang disusun oleh Imam An-Nawawi Ad-Damsyiki rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Masih kita dalam pembahasan mengenai bab sabar. Bab sabar. Pada pertemuan yang lalu terjadi pengulangan pembacaan hadis, namun insyaallah tidaklah suatu hal yang buruk. Kita membacakan sebuah hadis tentang seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah SAW yang mengadu tentang penyakitnya. Lalu Rasulullah pun memberikan pilihan kepada perempuan tersebut untuk diberikan kesembuhan dari sisi Allah atau dia bersabar, tapi dia mendapatkan surga. Maka perempuan itu pun memilih untuk bersabar dan masuk surga. Cuma satu hal dia meminta kepada Rasulullah, karena dia penyakitnya sejenis epilepsi, penyakit ayan. Kalau datang halnya suka terbuka dia punya aurat, maka dia meminta agar didoakan auratnya tetap terjaga. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, sebetulnya pembacaan kitab kita telah sampai kepada hadis yang ke-19 dari bab sabar ini. Yang punya kitab silakan yang membuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil fidarin amin. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Ya, sampai di situ yang punya kitab. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, ay Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi 'abdihi al-khair ajjala lahu al-'uquba fid dunya. Wa idza arada Allah bi 'abdihi syarr amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Nas'alullah al-'afiyah was salamah. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Salah satu asbab sabar itu kita mengenal ada bermacam-macam bentuknya. Ada sabar terhadap bala, ujian, cobaan, musibah. Ada juga sabar dalam bertahan menahan diri dari kemaksiatan, ini yang paling berat. Kemudian sabar juga untuk istiqomah dalam ketaatan. Ada orang diberikan Allah mampu dalam menerima bala, musibah dan penyakit, tapi dia tidak ada kemampuan untuk bersabar dalam menahan diri dari maksiat. Dan juga ada sebaliknya, ada orang yang diberikan Allah kemampuan untuk sabar dari penyakit dan bala musibah, tapi ketika diberikan cobaan, dicobakan oleh Allah dengan cobaan untuk lepas dari istiqomah dalam ketaatan, dia pun tidak mampu bertahan. Nah, sekarang kita pembahasan mengenai cobaan dalam bentuk bala dan musibah. Kita tahu ikhwan rahimakumullah, suatu musibah, suatu bala, apapun bentuknya, termasuk penyakit ya, yang kita alami atau musibah-musibah alam, gempa dan seterusnya, itu kalau berlaku pada orang mukmin, maka itu merupakan suatu cobaan dari Allah. Mukmin yang baik. Namun kalau itu datang kepada orang-orang yang ahli maksiat, maka itu boleh jadi suatu sifatnya azab dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Namun di balik azab itu, ya umat Rasulullah umat marhumah, ya umat Islam ini umat yang disayangi oleh Allah. Walaupun dalam bentuk seperti itu pun hakikatnya masih adalah suatu bentuk kasih sayang dari Allah. Di antaranya diungkapkan dalam hadis ini yang datang dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, "Idza arada Allah bi 'abdihi al-khair." Kalau Allah menghendaki kepada seorang hambanya kebaikan, padahal dalam hadis ini kita lihat orang itu bukan orang baik,
tapi Allah menghendaki masih untuknya kebaikan. Kenapa? Karena dia umat Rasulullah. Karena dia umat Rasulullah, hurmatul marhumah. Maka Allah akan melakukan ajjalalahul uqubah fid dunia. Allah akan datangkan dulu baginya suatu ukubah. Ukubah itu azab kepada orang tersebut yang bermaksiat kepada Allah di dunia. Diberikan itu. Nah, ini bentuk kasih sayang Allah. Kita tidak, naudzubillah, kita berlindung dari hal ini. Kita berharap kita diselamatkan Allah bukan dengan diberikan azab, tapi kita diberikan maghfirah, diberikan ampunan. Nah, ada orang-orang yang tidak, mereka diberikan Allah ilham untuk bertobat, maka Allah karena dia umat Rasulullah, Allah tetap menyayanginya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan baginya ukubah, yaitu azab di dunia. Nah, ini bentuk kasih sayang Allah. Untuk apa? Untuk melebur dosa-dosanya sehingga kelak di yaumil kiamah dia tidak lagi mendapatkan azab yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr. Nah, di sini ungkapan Nabi sebaliknya. Kalau Allah menghendaki suatu keburukan pada seorang hamba tersebut ya, dia bermaksiat kepada Allah, dia lalai untuk kembali kepada Allah, tidak ada kepikiran untuk taubat kepada Allah, sampai dia mati pun tidak mendapatkan hukuman dari Allah di dunia, maka ini orang akan mendapatkan azab Allah yang jauh lebih pedih, mulai dari alam barzah sampai kelak di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Rasul mengatakan, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr, kalau Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, maka amsaka anhu bidzambihi, Allah tahan azab itu tidak diberikan di dunia hatta yuwafiya bi yaumal qiyamah, sampai ditunaikan, diberikan oleh Allah kelak di yaumil kiamah. Tentu jauh beda itu. Subhanallah. Seperih-perih apa yang kita rasakan daripada kesakitan di dunia ini tidak akan pernah sama dengan sedikit daripada bagian azab yang Allah berikan di alam kubur. Begitupun nikmat, sehebat-hebat nikmat yang kita pernah rasakan, nikmat yang pernah kita rasakan, sepaling hebat apapun yang kita rasakan semasa hidup dunia ini, tidak akan pernah mencapai sedikit dari bagian kenikmatan nikmat kubur. Dan akan lebih hebat lagi dalam dua sisi ini, baik itu azab kubur atau nikmat kubur itu akan lebih hebat lagi pada saat diletakkan seorang di neraka atau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, orang-orang yang soleh ketika dalam kubur mereka itu merasakan nikmat kubur, berdoa minta kepada Allah dicepatkan hari kiamat, yu'ajjil sa'ah, agar minta dicepatkan hari kiamat itu. Kenapa? Mereka sudah tidak sabar untuk merasakan kelezatan yang lebih hebat lagi, kenikmatan yang lebih hebat lagi. Kenapa? Di alam kubur saja mereka sudah mencicipi raudhah min riyadil jinan, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan itu. Jadi dalam kehidupan alam barzakh mereka sudah merasakan kelezatan, kenikmatan itu. Orang mukmin tadi orang-orang saleh, Allahumma ja'alna minhum, merasakan kenikmatan kubur itu. Sehingga mereka minta kepada Allah, ajilu ya Rabb, ajilu, cepatkan hari kiamat. Kamu sudah tidak sabar pengen merasakan. Karena tanpa adanya kiamat tidak akan mencapai surga itu. Nah, jadi mereka minta kepada Allah dipercepat hari kiamat. Kalau sudah masuk proses kiamat, berarti proses itu akan terus berlangsung sampai puncaknya mereka akan merasakan kenikmatan di. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, ya, kalau sudah di alam kubur itu kita merasakan nyaman, lemak, mudah, maka setelahnya akan lebih mudah lagi, lebih nyaman lagi, lebih nikmat lagi. Namun sebaliknya kata Rasulullah, orang-orang kafir terutama dan juga orang-orang yang fasik tidak bertobat kepada Allah, begitu mereka masuk kubur merasakan azab kubur, mereka minta kepada Allah sebaliknya. Kalau itu ajilu, itu ajilu, akhir, minta kepada Allah agar ditunda hari kiamat itu. Kenapa? Mereka juga tahu kalau sudah kiamat datang mereka akan merasakan azab yang jauh lebih hebat dari azab kubur itu. Azab kubur itu sudah mereka rasakan begitu dahsyatnya. Begitu mereka rasakan azab kubur yang begitu dahsyat, mereka ketakutan langsung terpikir dalam benak pikiran mereka, makmana dengan azab hari kiamat, azab api nerakanya Allah, sehingga mereka minta kepada Allah untuk ditunda hari kiamat itu. Dan tidak akan pernah terjadi penundaan itu sesuai dengan kecuali dengan yang sudah ditentukan Allah. Nah, seperti inilah juga bentuk rahmatnya Allah. Kalau Allah sayang kepada seorang hamba karena dia umat Rasulullah, mungkin dia pernah berbuat kebaikan, dia pernah mengalami suatu hal-hal yang thayyib dalam hidupnya, lalu dia terjerumus dalam suatu kemaksiatan,
Lalu Allah mungkin dia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan berikan suatu yang sifatnya cobaan, namun di sini bisa dikategorikan sebagai azab, ya, entah itu sakit yang berat atau musibah ini musibah itu untuk apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa dia, meringankan azab dia yang sudah diembeknya dulu jatah azab itu di dunia, sehingga di akhirat dia akan khaffafallahu alaih. Allah akan ringankan azab itu. Kenapa? Sudah diambek di masa hidup di dunia. Nah, seperti itu juga hukum-hukum syariat kita, ya kawan. Qisas misalnya. Qisas pemotongan tangan, pemotongan kaki terhadap orang yang mencuri, dirajam orang yang berzina. Itu salah satu bentuk meringankan azab mereka kelak. Nah, itu pun bisa jadi tidak mereka dapatkan lagi di yaumul kiamah ketika mereka sudah merasakan jerau dengan hukum itu, lalu mereka taubatan nasuha. Memang sama hukum yang Allah berikan dalam syariat itu juga memberikan untuk titik jerah biar manusia tidak mengulangi lagi. Dan mereka taubat dengan taubatan nasuha, maka mungkin di yaumul kiamah mereka pun sudah tidak lagi mendapatkan tambahan azab. Nah, bentuk rahmat Allah kadang-kadang seperti itu. Bentuk rahmat Allah kadang-kadang seperti itu. Seperti yang pernah kami sampaikan, mungkin sering juga, kadang-kadang kita tidak tahu hikmah di balik suatu musibah itu. Ya, ada orang hendak berbuat maksiat, yang sudah bersepakat untuk berkumpul di suatu tempat dengan tujuan di suatu tempat tersebut untuk menyaksikan suatu hal yang buruk atau melakukan hal yang buruk. Begitu dia jalan, sampai di perjalanan dia mengalami suatu kecelakaan yang cukup berat. Dalam satu kacamata zahir kita ini kesian dapat musibah. Tapi sebetulnya di balik musibah itu Allah sayang sama ini hamba. Kenapa? Allah tidak menginginkan dia bermaksiat. Tapi kita pengennya tidak seperti itu. Kita dicegah Allah dari suatu kemaksiatan, tidak dengan seperti itu, tapi disadarkan dengan hidayah. Ya. Fa'alhamaha fujuraha fataqwa, fa'alhamaha fujuraha. Allah berikan kita ini pemikiran untuk berbuat fajir, berbuat dosa, berbuat salah. Tapi Allah juga berikan kepada kita pemikiran untuk takwa. Nah, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan yang selalu datangkan Allah kepada kita terpikir untuk berbuat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bertobat. Tapi itu sebentuknya dia merupakan suatu bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hamba itu menjadi sadar, lalu dia bersyukur kepada Allah atas teguran tersebut, walaupun itu suatu musibah, suatu kecelakaan yang dialami, suatu musibah yang menyakitkan, tapi boleh jadi di situlah bentuk rahmat Allah. Orang tidak melakukan suatu kesalahan, berbuat dosa, lalu mengalami suatu kecelakaan atau hal-hal yang kadang-kadang yang indah itu, yang nikmat, ya tidak seperti itu. Jadi kita tercegah dari kemaksiatan dengan kita dibuat Allah lupa atau disibukkan dengan suatu kesibukan sehingga kita lupa dengan keinginan kita melakukan suatu maksiat. Sudah janji sama orang untuk berkumpul pada malam itu jam sekian, subhanallah, sebelum datang waktu itu, katakanlah janjian jam 8, jam 7 kedatangan tamu tadi kawan akrab kita, lama tidak bertemu, sudah sibuk dengan tamu tadi kita. HP tinggal di bilik, kawan kita sudah kumpul kalau nunggu kita asyik dengan tamu tadi. Ini lutuf minallah. Sampailah sudah jam 10, setengah 11, tamulah balik, baru kita sadar, no, Yunin aku ada janji sama kawan aku. Allah sayang sama kita. Lutuf minallah. Ketemu tamu tadi, kita sibuk dengan tamu sehingga kita terhindar dari, kita pengen yang macam ini bela. Jangan model yang kecelakaan tadi. Kalau boleh milih yang lebih indah lagi, dan ini ada. Allah benar badala sayyi'atu bihasanat. Begitu dia ada keinginan untuk berbuat maksiat tadi, begitu dia sudah ada janji untuk kumpul dengan uang berbuat maksiat tadi, tiba-tiba ini bela cerita bela. Tiba-tiba entah bapaknya entah mertuanya, mungkin kalau abah ni pacak nolak, kita mertua tak pacak nolak kadang-kadang. Mertua ngajak dia pergi ke suatu acara pengajian kah atau tahlilan kah atau acara apalah. Paksa ni mertua, entah antar. PP pula unjuk ongkos. Tak acak nolak. Kalau abah kita pacak berkelit, mertua tak acak berkelit kita. Melok dia. Akhirnya terduduklah di majlis, ketemulah dengan ulama, ketemu dengan kiai, dengar pengajian, dengar ayat Quran, sampai balik jam 11 malam. Lepas dari maksiat dapat suatu ketaatan. Yang ini yang kita harapkan. Ini yang keindahan yang luar biasa. Tapi kalau kita sadar diri, dia pacak nangis malam itu. Kalau dia sadar sini diri, dia nangis bisa. Bagaimana Allah sayang sama dia. Allah begitu kasih sayang sama dia, diselamatkan dari kemaksiatan, bahkan langsung diganti dengan suatu ketaatan. Tapi ada juga orang yang seperti tadi diberi teguran oleh Allah dengan maksiat tadi, dia terhindar dengan musibah. Dia pun sadar diri, dia pun menangis. Walaupun dia musibah, dia bersyukur sama Allah. Kalau tidak dengan diberikan Allah musibah, mungkin dia sudah melakukan kemaksiatan itu. Dan apalagi jadi ketika maksiat itu terjadi, dia dicabut nyawanya oleh Allah. Nasallallahu alaihi wasallam.
طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظيم الجزاء ما عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله رضا ومن سخط فله سخط رواه الترمذي وقال حديث الحسن. Ma'asyiral ahbab, masih juga seputar bala dan musibah. Rasulullah pernah bersabda, inna azimal jaza, sungguhnya paling besar ganjaran itu tergantung besarnya cobaan. Semakin besar cobaan, semakin besar kita dapat ganjaran pahala. Tapi kalau kita ridho, ya, ridho itu sabar plus ikhlas. Ada orang sabar tapi tidak ikhlas. Nah, nak cak mana lagi kita nih? Tak pacak lagi sudah 5 bela. Sabar bukan itu dah ikhlas. Ya. Tak pacak lagi kita nih. Ditindas wong, kita tak pacak nak lawan. Kalau kita ada kekuatan nak lawan, kita cuma tak pacak. Jadi nak macam mana lagi pasrah belah. Bukan sabar gitu namanya. Ya. Dapat musibah ni musibah tu. Memang benar-benar dia tahu musibah itu datangnya dari Allah. Lalu dia berpandangan dengan mengatakan kullu ma ja' min indillah khair. Apapun yang datang dari sisi Allah adalah apapun yang datang dari sisi Allah itu adalah suatu kebaikan. Lalu dia menerima, ya Allah, engkau Rabbi wa ana abid. Engkau Tuhanku dan aku adalah hambamu. Maka terserah kau nak melakukan apapun kepadaku. Imam Haddad mengatakan anta wal khalaiq kulluhum abid wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Engkau dan semua makhluk adalah hambanya Allah dan Allah memperlakukan makhluknya dengan semaunya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada banyak orang saleh, ketika mereka dapat suatu cobaan, suatu musibah, ada insiden, mereka tidak pernah ngerutuk, mereka tidak pernah teriak, mereka tidak menyalahkan orangnya, mereka cuma mengangkat kepala, memandang ke langit lalu tersenyum. Na'am ya Rabb, anta Rabbi wa ana abidak. Ya, engkau Tuhanku, aku hanya sebagai seorang hamba. Engkau perlakukan aku dengan apapun, aku nerima. Itu orang-orang. Kalau ridha, maka Allah akan tambah cinta. Karena Nabi mengatakan idza habba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai suatu kaum, dalam riwayat idza habballahu 'abdu, kalau Allah mencintai seorang hambanya, dan riwayat ini hadis ini satu kelompok kaum atau seorang, kalau Allah cinta kepada hamba tersebut maka Allah akan memberikan cobaan. Dicoba. Ya, dicoba oleh Allah kalau Allah sudah cinta dengan seorang hamba tadi. Kalau hamba tadi radhiya falahu ridha, ridha dengan pemberian Allah dalam bentuk musibah tadi, maka Allah ridha. Tapi kalau dia man sakhita falahu sakhat, kalau dia ngerutuk, dia berontak, dia tidak nerima dengan cobaan tadi, dia membenci cobaan tersebut, apalagi sampai nyala ke wong, dan nerima dengan qadanya Allah ini, maka Allah akan murka. Ya, Allah akan murka. Makanya Muhaddad dan qasidah yang sering kita bawa dalam zikir ziarah. Ya, qasidah ini sering dipakai juga oleh kita orang dalam banyak munasabah. Ala ya Allah binadhara minal ainir rahima tudawi kullama bi min imradin sakima. Itu nasihat Muhammad yang pertama. Ala ya sah la tajza wa tajzar wasallim bil magadir kay tuhmad wa tujar. Ala ya sah wong yang galak teriak-teriak, keluh kesah sana curhat sini, ngeluhkan ini dengan musibah tadi. Oh, pokoknya ngutuk. Jangan kau goncang, jangan kau berontak, kata Muhaddad, atas musibah yang kau diberikan oleh Allah, atas cobaan yang Allah berikan kepada kau. La tajza wa tajza wasallim bil magadir, terimalah ketentuan Allah tersebut. Kai, agar engkau tuhmat wa tujar, dipuji Allah dan diberikan ganjaran oleh Allah. Tapi kalau kita tidak sebaliknya, kita melakukan sebalik, sudah kita diberikan musibah, pahit, ketir, letih, kita pun dibenci oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Jadi kalau kita kembalikan al-khair wa syar bimasyiatillah. Baik buruk itu semua datang dari sisi Allah. Maka itulah sifat orang soleh. La khaufun alaihim wa lahum, dan mereka sedih, dan mereka terasa takut, karena mereka tahu semua datang dari sisi Allah itu adalah suatu kebaikan. Idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man saqita falahu sukhat. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsul hasan. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala qala kana ibnun li Abi Talha radhiyallahu anhu yashtaki fa kharaja Abu Talha fa qubida sabi falamma raja'a Abu Talha qala ma fa'ala ibni
Qalat Ummu Sulaim wa hiya Ummu Sabi wa huwa askanu ma kana. Fagharabat lahu asya fa'asha thumma asaba minha falamma faraga qalat wa rusubiya falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala a'rastum al-laila qala na'am qala Allahumma barik lahum fawaladat ghulaman faqala li abi Abu Talha ahmilhu hatta ta'ti bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'atha mahu yatamarat faqala ama'ahu syai'un qala na'am tamarratun fa akhadhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa maghadaha summa akhadhaha min fihi faj'alha fi sabi summa hannakahu wa sammahu Abdullah muttafaqun alaih. Ada sebuah cerita yang sangat cantik ikhwan. Mungkin kalau kita mengalami ini luar biasa. Ini terjadi pada sahabat Rasulullah. Dari Sayyidina Anas bin Malik bercerita, qala kana ibnun li Abi Talha radhiyallahu yashtaki. Fa kharaja Abu Talha fa gubidus sabi. Abu Talha sahabat Rasulullah punya anak. Anaknya ini dalam keadaan sakit cukup berat. Dalam keadaan sakit tersebut Abu Talha keluar dari rumahnya. Ya dengan kesibukan sehari-harinya beliau keluar meninggalkan anaknya dalam keadaan sakit. Lalu ketika beliau pulang, beliau bertanya, sama cak kita, kalau anak kita sakit, nanya bini kita, mana kabar anak kita si pulang, mana perkembangannya, apa dia sudah ada agak mendingan. Ya. Subhanallah, ketika Abi Talha ini keluar rumah, ini anak diwafatkan oleh Allah. Ini anak yang sakit wafat. Fagubidu ay tufiyah as-sabi. Falamma raja'a Abu Talha, qala ma fa'ala ibni. Qalat Ummu Sulaim wa hiya Ummu Sabi wa askan ma kana. Fakarrabat lahu asya. Ketika Abi Talha balik, nanya, mak mana perkembangan anak kita? Oh, dia sekarang lagi sangat tenang. Uji bini tadi. Dia sekarang dalam keadaan sangat tenang. Ya. Pikir Abu Talha dalam keadaan tidur, dia sehat. Ya. Dia sekarang dalam keadaan sangat tenang. Dia meninggal. Lalu sudah Abu Talha dengan kabar seperti itu, tidak lagi nak nyari mana budak. Sudah dapat kabar dari bini yang mengatakan anak kita alhamdulillah sekarang sudah dalam keadaan sangat tenang, tidak ada lagi dalam keadaan sakit gelisah dah. Lalu diberikanlah dijamu, diberikan makan oleh bini tadi. Dan tempaikan mak mana lah bini ini. Dia yang menghadapi anak yang meninggal itu. Dan bagaimana dia bisa menenangkan lakinya. Jadi pas malam itu seakan-akan tidak terjadi satu insiden apapun. Abi Talha datang sampailah malam, nyingok anak tadi terbaring, dia pikir memang dalam keadaan sudah tidur pulas nyenyak sesuai apa yang dikabarkan bininya, disiapkan makan malam, diinjuk makan malam, maaf setelah selesai bahkan diladeninya. Oleh bini tadi diberikannya kewajibannya di atas kasur. Berhubungan sama istri. Bayangkan ini. Ya. Subhanallah, ya. Rasulullah SAW mendapatkan kabar tentang hal kejadian di rumah Abi Talha ini. Ya, dengan mukjizatnya Rasulullah SAW. Fagharabat lahul asya fata'asya summa asaba minha. Summa asaba ini istilah, ya, bahasa yang cantik, tidak pakai bahasa ini. Jadi melakukan hubungan suami istri. Dilayaninya bini tadi itu. Yang membayangkan manalah status keadaan bini itu. Dia dalam keadaan tahu benar anaknya meninggal, tapi dia masih mempercantik diri untuk bisa melayani dia punya suami tadi, ninjuk makan, bahkan ninjuknya nafkah batin. Sallallahu alaihi Nabi. Itu hebatnya sahabiah. Falamma faragha, setelah selesai, qalat wa arusabi. Abi Talha penasaran, aku pengen nyingok anak kita. Sudah selesai, lah pagi lagi. Abi Talha bertanya lagi sama bininya, mana anak kita? Aku pengen nyingoknya. Falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah, ketika itu bininya baru ngomong, kalau anak kita sudah wafat. Sedih Abi Talha. Sedih. Maka datanglah Abi Talha menemui Rasulullah di pagi hari. Falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah SAW fa akhbarahu faqala a'rastum lailah. Rasulullah ketika Abi Talha ngabarkan tentang anak yang wafat, yang sakit wafat, dan maaf tentu tabu buat kita nak nyeritakan apa gawe kita semalam. Tapi Rasulullah SAW tahu dengan izin Allah, jangan antum berpikir yang aneh-aneh. Rasul ngomong, semalam kau berhubungan dengan bini kau? Qala na'am. Qala Allahumma barik lahuma. Semoga Allah memberkahi kalian berdua, kata Rasulullah. Dengan apa yang mereka lakukan ditambah dengan doa Rasulullah, semoga Allah memberkahi kalian berdua atas yang terjadi semalam, yang berhubungannya mereka setelah dapat musibah itu.
Subhanallah, singkat cerita, fawaladat gulaman, lahirlah dari hubungan setelah dapat musibah tadi seorang anak yang menjadi kibar sahabat, yang menjadi pejuang di hadapan Rasulullah. Li Abu Talha, ahmilhu hatta ta'ti bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'atha mahu bitamrat. Terlahirlah seorang anak yang diberi nama Abdullah bin Abi Talha. Begitu lahir, bayi itu langsung dibawa menghadap Rasulullah. Dibawa langsung menghadap Rasulullah dengan membawa beberapa biji korma. Untuk apa? Untuk ditahnik. Jadi tahnik itu sunnah Rasulullah. Begitu banyak sahabat itu, hampir rata-rata mereka melakukan itu di hadapan Rasulullah. Datang Aba Talha dengan membawa sang bayi menghadap Rasulullah SAW. Wa ba'atha ma'hu bitamrat, dia pun membawa beberapa biji korma. Faqala ma'hu syai', engkau membawa sesuatu, kata Rasulullah kepada Abu Talha. Ini mukjizat Rasulullah lagi. Abu Talha sebenarnya tidak bawa, sudah disembunyikan, barang itu masih di kantong lah kalau bahasa kita nih. Engkau membawa sesuatu, kata Rasulullah. Na'am, aku membawa kurma. Fa'akhadaha, lalu Nabi mengambil kurma tersebut. Famadaghaha, dimakan oleh Rasulullah. Dikumut oleh Rasulullah, bercampurlah kurma itu dengan salawat Nabi Muhammad. Air liurnya baginda Rasulullah. Air liurnya baginda Rasulullah, berarti bagian dari tubuh Rasulullah masuk ke bayi yang bernama Abdullah bin Abi Talha. Famadaghaha thumma akhadaha min fihi faj'alaha fi sabi thumma hannaka. Dimasukkan lalu ditahnik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dinamakanlah anak tersebut dengan nama Abdullah. Hakada ikhwan. Jadi tahnik itu sering di antaranya Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Itu bahkan ibunda beliau ketika termasuk perempuan yang hijrah bersama Rasul dalam keadaan hamil. Maka terlahirlah sahabat ini Abdullah bin Zubair, kelompok muhajir yang pertama lahir di Madinah. Nah, begitu lahir, ibunya pun juga perempuan yang perkasa, yang hebat. Begitu lahir bayi ini, setelah dia bersihkan, dia rapikan, ini bayi nangis. Tabiat bayi, nangis, kehausan, lapar, pengen disusui. Tapi si ibu ini tidak memberikan susu. Kenapa? Dia kepengen yang pertama kali masuk ke dalam mulut anakku sampai ke kerongkongannya dan masuk ke dalam rongga tubuhnya adalah air liurnya baginda Rasulullah. Maka dalam segera dia selesai dia bersalin tadi, bersihkannya dirinya, lalu dibawanya bayi dalam keadaan bersih, dia langsung menghadap Rasulullah SAW. Tidak disusuinya. Kenapa? Target dia adalah yang pertama kali masuk ke mulut anakku adalah bukan susu aku, tapi air liurnya baginda Rasulullah. Dia bawa kurma, ditahnik oleh Rasulullah SAW. Nah, tahnik itu sunnah, ikhwan. Memang sunnah, asli sunnah itu di awal-awal bayi barulah lahir. Nah, kalau kamu nak tahnik, jangan budak umur sebulan setengah 2 bulan, apalagi 6 bulan. Budak tuh ngerti dia. Kadang-kadang sulit kita, berontak dia. Tapi kalau bayi masih umur sebulan setengah itu masih, apalagi kurang dari sebulan, itu pasrah bayi biasanya. Begitu ketemu manis, langsung sedot. Langsung disedotnya. Nah, antum sendiri bisa mentahnik itu. Kalau antum tahu sudah ada kabar bayi anak kita bakal lahir, mungkin prediksi 2 jam lagi, sejam lagi atau besok pagi bakal lahir. Antum sibuklah malam itu, antum memperbanyak zikrullah, salawat, baca Quran, semua zikir yang antum bisa. Berkahi alirnya. Karena antum jam 2, jam 3 tak mungkin nak ngada rumah kiai. Pagi buta tak kadang nak ngawak bayi kita ke rumah kiai. Tak kada pula undang kiai datang ke rumah sakit, walaupun itu hal-hal yang mungkin ada sebagian asatis kita, guru kita yang tidak ngerasa berat, yang mampir ke rumah sakit. Nah, kita dewek mulainya, kita sendiri yang memulainya. Setelah kita berkah mulut kita dengan banyak baca Quran, tilawah, zikir dan lain-lain, ambil kurma. Kurma itu bebas, kurma apapun, tapi yang cantik. Sebagian guru-guru kita selalu mencari ajwa. Kalau ada kurma ajwa tak kata bebas. Kurma tadi dimumut. Ada macam-macam teorinya. Kalau sebagian habaib itu kurma iku antulah dimumut, dicokotnya bagian depan, campur dengan langsung dengan bentuk kurma besar itulah. Ada yang disobeknya, dimumutnya, masuk baru dikeluarkannya. Nah, seperti yang dilakukan Rasulullah ini dimasukkan lalu dikeluarkan oleh Rasulullah. Mungkin Rasulullah melakukan dengan beberapa kali kejadian yang berbeda-beda dengan cara yang berbeda, sehingga banyak macam cara mentahnik itu. Nah, kalau tidak ada kurma boleh dengan madu. Madu juga boleh. Berikan itu kepada bayi, ambil madu yang cantik, campur ke banyu ludah, masukkan ke mulut bayi tadi.
Ya, minimal sampai ke lidahnya disedotnya. Kalau antum mampu ya diputer-puterkan. Biasanya bayi kalau sudah kena yang manis macam itu sudah, ya, mereka akan mumut dengan kuat. Itu sunnah Rasulullah. Niatnya apa? Ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niat kebeb bimana wa habibana sallallahu alaihi wasallam ketika mentahnik anak-anak para sahabat. Wa mana wa abu abauna wa aslafuna dengan niat para salafun saleh kita tahnik. Nah, itu pertama. Lalu tabarukan. Setelah itu tabarukan, datang ke kiai, ke habaib, ke ulama, para orang soleh yang ahli tilawah, ya ahli zikir. Lidah mereka itu apalagi orang yang tidak banyak ngomong, tidak pernah kita saksikan menggibah, namimah. Isyhadu, saksikan kalau lidah beliau itu berkah. Nah, kalau tidak sempat juga boleh, ya, antum mungkin bawa kurma, ketemu dengan kiai atau ustaz tadi, kurma itu kebetulan bayinya tidak mungkin dibawa. Ente nak bawa kiai kurma itu juga tidak mungkin. Jadi apa? Ya kurma tadi ente cari kurma yang cantik, minta dimumut. Nah, dimumut nanti ente yang masukkan ke mulut anak ente, itu juga bisa, ya. Ya Allah bitaufiq wallahu a'lam bis-shawab. Summa akhadaha min fihi faja'alaha fi sabi summa hannakahu wa sammahu Abdullah muttafaqun alaih. Wa fi riwayat Bukhari qala Ibn Nu'aynah fa qala rajulun min ansar fa ra'aitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an yakni min auladi Abdullah al-Maulud. Subhanallah, dari berkat tahnik yang dilakukan oleh Rasulullah tadi, ya. Ada seorang sahabat Ansar bercerita, faraitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an. Aku saksikan Abdullah tadi bin Abi Talha tadi itu punya anak 9, semuanya hafid Quran. Ya, keberkahan dari tahnik yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Abi Talha. Abdullah punya anak 9, semuanya hafid Quran, orang yang menguasai Al-Quran. Qad qara'ul Qur'an yakni min aulad Abdullah al-Maulud. Fi riwayat Muslim mata ibnu li Abi Talha min Ummi Sulaim fa qala li ahliha la tuhaddithu Aba Talha bibnuhu hatta akuna ana uhaddithuhu. Faja'a faqarrabat ilaihi al-asha fa akala wa shariba thumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'ah qabla dhalika fa waqa'a biha. Ya, dalam riwayat lain diceritakan begitu anaknya Abi Talha meninggal, istri ini Masya Allah dari istri Abi Talha pesan, jangan ada yang cerita sama Abi Talha, biar aku yang nyampe ke dewe. Jangan ada yang nyampe ke Abi Talha, biar aku yang nyampe ke tentang wafat anak tadi. Lalu beliau pun Masya Allah mencantikkan dirinya, memperbagus keadaannya, menyiapkan makan untuk laki tadi, diajaknya makan, lalu niatnya minuman yang menyenangkan, lalu ngobrol-ngobrol sampailah terjadilah apa yang terjadi tadi. Falamma annahu qad syabi'a asab minha qalat ya Aba Talha araita law. Lalu di sini ceritanya ada diperpanjangkan. Jadi setelah Abu Talha dinjuknya segala macam kepuasan makan, minum, bahkan dilayani dengan batin tadi, baru diajak ngobrol. Nah, ini bini yang cakap, ya, kan kita mengas-mengas balik dari pasar langsung tunjuk tahu ada musibah. Bayang bini kita kan cai itu. Kita juga kadang-kadang seperti itu. Jadi ditenangkan dulu, dilemakkan dulu, setelah itu diajak ngobrol. Nah, cara ngobrol juga tidak langsung to the point, tapi ada istilah kiasan dulu dibawanya kepada Abi Talha. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha qalat, setelah dia memberikan kepuasan kepada Abi Talha dengan makan, minum dan pelayanan batin tadi, barulah diajak ngobrol. Ya Abi Talha araita law anna qauman a'aru 'ariyatuhum ahla baitin fa talabu 'ariyatuhum alahum an yamna'hum. Wahai Abi Talha, mana pendapat kau kalau ada orang minjemi kita sesuatu, meminjemi kita sesuatu barang, lalu tiba saatnya yang minjem ini nak ngembek barang miliknya, apakah boleh kita menahannya? Ada orang minjemi kita barang, lalu pada saatnya orang itu untuk pengen ngembek lagi barang tersebut, apakah boleh kita menahannya untuk tidak mengembalikan? Golalah, Abi Talha, oh tidak mungkin, kita harus kembalikan, ya, itu milik orang itu. Faqalat fahtasibi ibnaka, baru ceritakannya, sabarlah kau, mana ihtasib itu sabar dan ikhlas tentang anak menggola. Faghadiba, sempat, ya, Abi Talha sempat ya marah, karena tidak dikabari dari semalam. Qalat taraktani hatta idza talattakhtu thumma akhbartani bibni fantalaka hatta ata Rasulullah. Nah, sampai akhirnya Abi Talha tadi itu, ya, sempat, ya, namanya manusia, ya, ketika dikabari wafat tadi sempat goncang juga dan sempat marah, ngapa tidak dikabari dari semalam, itu semuanya manusiawi, ya kawan.
Tapi yang terbaik sudah disampaikan oleh bini tadi. Lalu mereka datang kepada Rasulullah sampailah cerita tadi. Fa akhbaru bima kana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fi lailatikuma fa qala fa hamalat qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata al-Madinah min safarin la yatrukuha turuqan fadanu min al-Madinah فضربها المخاض فاحتسب عليها أبو طلحة فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أبو طلحة إنك لا تعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخرج والله أعلم. Ini panjang, insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Masih cerita tentang Abu Talha ini insyaallah. Tapi intinya seperti tadi ikhwan, menceritakan tentang bagaimana kesabaran Abu Talha dan istrinya menghadapi musibah tadi. Wallahu a'lam. Fadhal adzan isya. Setelah adzan isya kalau ada yang mau duduk silakan. Nanti kita ada baca tahlil singkat. Tahlil bila yasin kita hadiahkan untuk almarhumah Syarifah Hubabah Talha binti Qasim Barakbah yang tadi meninggal dunia, yang dulu tempat inilah rumah beliau. Rumah beliau dengan orang tua yang dulu tempat inilah, yang sekarang sudah jadi musalla. Beliau wafat tadi pagi dan sudah dimakamkan tadi sore. Insyaallah kita bikin tahlil. Terus minta maaf, ini ada yang ngirim nama, tapi saya bingung. Ini almarhum apa Syifa? Kagak anak masuk almarhum, masih hidup. Ya, kami sudah sampai kebulan kalau nak nitip nama jelaskan doa syifa atau almarhum. Doa syifa. Ya, tolong ditulis ya lain kali doa syifa atau doa minta kesembuhan. Fadhal adzan. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله رضينا بالله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة والشرف ودرجة العالية الرفيعة وبعثه مقام محمود الذي وأتاه يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولدي يا ربي اغفر لي ولدي يا ربي اغفر لي ولدي ربي اغفر لي ولدي يا ربي اغفر لي ولدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كحبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل على أسعد المخلوقات كحبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صلاة على أسعد المخلوقات كحبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نعية عليها نمر للمثل إن شاء الله تعالى من الآمين آمين. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في النبي المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الرضا من عليها
وارثين وصلي وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعله وصيل بلغ وتقبل ثواب ما قرأ من القرآن العظيم وما أقمنا من تدريس في هذه الليلة المبارك في هذا المصلى المبارك هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة بركة شاملة صدقة متقبلة نهديها نقدم ثواب القراء إلى رسول شفينا سلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحباب أجمعين ثم إلى أرواح كافة علماء من المشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا سادتنا علماء من نحو المعنى بقي أهل زنبال وفريد وقدر أجمعين وأهل حضرمت كلهم أجمعين خصوصا سيدنا مولانا مهجر الله بن عيسى سيدنا العظام بقي المقدم محمد بن علي بعانوي سيدنا عبد الرحمن سكاب أولاد أجمعين وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا لأربع علوي ثم إلى ركابة المعالي قرب النافعة مصنف قرب النافعة والشيخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب منظومة صلوات دعوات منجد كل مجمعين خصوصا لقرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم ومنظوماتهم صلواتهم دعوات منجدهم في معهدنا في مجلسنا في أيام في أوقاتنا ثم إلى أرواح كافة أولياء المقربين أهل هذا البلد أهل بالمبان دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب الحرب بالله الحبيب Pangeran Syarif Ali bin Husain bin Shihabuddin wa abi wa ummi wa auladi wa banati wa dhurriyyati wal mutaqaddimi hadhihi al-haram min al-ulama wal awliya wa sulaha as-siddiqin muqarrabin susan al-habib Abdurrahman Zubair Ali Drus Ali Muhammad bin Shabuk bin Salim wa Abi Muhsin bin Ahmad al-Kaf wa kafat al-mashayikhina wa muallimina wa man yunfik wa man yatasaddaq wa man yakhdum fi hadha al-musalla min al-mutaqaddimin wa ila arwah walidina walidikum amwatina أمواتكم ثم إلى الخصوص لأجل حذر إليها المرحومة رحمة الله القيوم الخبابة الشريفة طلحة بنت قاسم بارك به أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم جل تعالى بين أيديهم اللهم جل فكاك لهم من النار وهجم لهم من النار ستر لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم تقبل أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم اللهم ادخل في قبورهم روحهم والريحان والبشارة والعمل وشط الرضوان واجعل يا ربنا قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل خبرا من فرد النيران بحق ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين على نية الشفاء خصوصا الشريفة وردة بنت سليم الكعب وكل من أوصل بشفاء ما نعلم وكل شيباننا الله يشفيهم شفاء عاجل شفاء صغيرا ومن هو لا صالحة جالبة كل هربة مشار إلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masyaallah ikhwan, almarhumah ini Masya Allah Tabarakallah ya, di akhir hayatnya beliau sakit cukup lama ya, sembuh sakit dan beberapa bulan terakhir memang keadaan cukup parah sakit beliau dan insya Allah kita yakin dengan itulah sebagaimana janji Rasulullah Allah mengangkat derajat umat Rasulullah dengan musibah ya, dengan suatu cobaan tak keluar kecuali Allah akan memberikan ampunan dosa dan untuk mengangkat derajatnya. Kita berhusnuzan mungkin telah dibersihkan Allah dari segala kesalahan dan khilafnya beliau sepanjang hidup, lalu Allah angkat beliau diwafatkan dan kemudian sudah bersih, tinggal hubungan sesama manusia. Maka kami mewakili keluarga besar, anak menantu beliau, cucu beliau dan juga saudara beliau meminta kepada kita semua yang mungkin mengenal beliau dan juga mungkin ummahat yang ada di kampung khususnya untuk memberikan maaf ya, kepada almarhumah sehingga insyaallah almarhum mendapatkan benar-benar ketenangan, kenyamanan di alam baqanya. Almarhumah ini bibian dari Ustadz Ahmad bin Alwi Al-Kab ya, umi beliau dua saudara bersaudara sama almarhumah dan juga bibian daripada Ustadz Ahmad Kamil Barakmah, Ustadz Kamil Barakbah ya, saudara abah beliau ya. Jadi bibian dua ustadz kita. Tahlil besok jam 4:15 di rumah yang di depan ada tenda. Itu hari kedua dan ketiga insyaallah di musola ini. Kalau tidak di sini di rumah di musola yang lama. Kalau nak hadir fadal ya, tahlil itu terbuka untuk umum untuk hari 1, 2, ketiga. Ya tadi kalau bisa hadir fadal insyaallah besok jam 4:15. Hari keduanya di musola dan ketiganya juga di musola insyaallah.
Bibian Ustaz Ahmad Malkat, Bibian Ustaz Kamil Barakbah, dan beliau juga orang tua daripada RT kampung kita Syed Muhammad, dan juga mertua daripada Syed Sagaf bin Syahab yang termasuk pengurus mushola ini. Yang jelas kita ikut bertakziah atas musibah siapapun yang mendapatkan musibah. Tak bisa hadir dengan jasad, kita kirim doa. Siapapun kita dengar kabar meninggal di mana tempat, kita bisa kirim Fatihah, kirim doa. Wallahu a'lam bishawab. Malam ini insyaallah majelis seperti biasa di Mushola Al-Ikhlas Sungai Jeruju, dan besok pun insyaallah majelis di Waspada ba'dal asar dan ba'dal maghrib di Sayyidus Salikin Bom Baru insyaallah taala. Untuk persiapan salat Isya.